سوال: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب ہے مسلمانوں نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ جواب ہے 20 سال بعد۔ سوال: کس پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب ہے اسلام۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال: سب سے پہلا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے قوم نوح علیہ السلام پر۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کس چیز سے بنایا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جواب: جن وہ آگ کا جسم ہے جو کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں خاص نوعیت کیا تھی؟ جواب ہے ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن مجید کا اردو زبان میں کب ترجمہ ہوا؟ جواب ہے 1883 میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے
سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب ہے اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے روح کو پیدا کیا گیا یا جسم کو پیدا کیا گیا؟ جواب ہے ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئی۔ سوال، سب سے پہلے جمعے کے لیے غسل اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کیا؟ جواب ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نیک بندے تھے جو تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ سوال، کس مسلم ملک میں صرف 4 پولیس والے ہیں؟ جواب ہے جبوتی۔ سوال، وہ کون تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد آخری دم تک ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا۔ سوال، جنتیوں کو پہلا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ جواب، جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر اور اس کے کباب کھلائے جائیں گے۔ سوال، وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب، کافروں کے نادان دیوانے جو ناسمجھی میں فوت ہو گئے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سوال، من و سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے ہیں جو کہ دجال کو قتل کریں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال، وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔
सवाल, किसने दरियाए नील के नाम खत लिखा? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हिजरी कैलेंडर किसने जारी किया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, दोजक में सबसे ज्यादा अजाब किस पर होगा? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजक में सबसे ज्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल, इस मस्जिद में कोई मेहराब नहीं है? जवाब है मस्जिदुल हराम। सवाल, वो कौन सा पत्थर आग में डालने से ठंडा हो जाता है? जवाब है हजरे अस्वद। सवाल, दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, सबसे पहले सुभान अल्लाह किस हस्ती ने कहा और क्यों कहा था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा जब इनमें रूह फूंकी गई। सवाल, वो कौन सी हलाल चीज अल्लाह को नापसंद है? जवाब है तलाक। सवाल, किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब है सूरज निकलते वक्त। सवाल, असहाबे कैफ के साथ कौन सा जानवर था? जवाब है कुत्ता। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तूफान को देखकर। सवाल, अमाल लिखने वाले फरिश्ते किन किन पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं? जवाब, सिर्फ इंसानों पर मुकर्रर हैं, दूसरी मखलूक पर नहीं। सवाल, कुरान मजीद में किस पहाड़ का नाम आया है? जवाब है सऊद। सवाल, सऊदिया अरब में कितने दरिया बहते हैं? जवाब है कोई भी नहीं। सवाल, किस शहर को तमाम शहरों की मां कहा जाता है? जवाब है मक्का को। सवाल, सिंध मदरसातुल इस्लाम का कयाम कब अमल में आया? जवाब है सितंबर 1885 ईस्वी को।
सवाल, नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? जवाब है सूरह फातिहा का। सवाल, कौन से इंसान हैं जिनको अंबिया कराम अलैहिम सलाम के बाद सबसे अफजल कहा जाता है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा जाता है। सवाल, जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जवाब है रिजवान। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक और मिसवाक के मुहाफिज कौन से सहाबी थे? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हा मुहाफिज थे। सवाल, शिर्क की इब्तदा किस नबी की कौम से हुई? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कितनी अहादीस मरवी हैं? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से 142 अहादीस मरवी हैं। सवाल, किसकी नमाज जनाजा 70 बार पढ़ी गई? जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज को कहा है? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है। सवाल, वजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? जवाब है सुन्नत। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं कि जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 70 नमाजों की इमामत फरमाई? जवाब है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो हैं जिनको ये सआदत मिली। सवाल, सबर के मामले में कौन से नबी मशहूर हैं? जवाब है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम उम्र की नेकियां किस बात पर देने के लिए तैयार थे? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो अल्लाह ताला की नुसरत और रसूल की रफाकत हासिल थी इसके बदले। सवाल, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब है 3। सवाल, वो कौन है जिनको ये रुतबा मिला कि उनका निकाह पैगंबर की 2 बेटियों से हुआ जबकि इनके अलावा किसी को ये शर्फ नहीं मिला? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये शरफ मिला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों से निकाह हुआ।
سوال، سب سے پہلے وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال، پہلی وحی کس دن میں نازل ہوئی؟ جواب ہے دوشنبے۔ سوال، کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پیئیں گے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، وہ کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ سوال ہے ہمزاد کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سے تین شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورت مریم میں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال، کن صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال، قیامت کے دن کون سا فرشتہ زمین کو لپیٹے گا؟ جواب ہے حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال، کس چیز سے کھانا شروع کرنا سنت ہے؟ جواب ہے نمکین چیز سے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب ہے لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز۔ سوال، دنیا میں روزہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا کیے؟
जवाब है 9 मौजूदात। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जवाब है फरिश्तों को। सवाल, दुनिया की वो कौन सी मस्जिदें हैं जिनको अल्लाह ताला के नबियों ने अपने हाथों से तामीर करवाया? जवाब है बैतुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बैतुल मुक़द्दस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की वफात पर फरमाया कि आज अर्श हिल गया? जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे देखना सुन्नत, डालना फर्ज और निकालना हराम है? जवाब है मुर्दे को देखना सुन्नत, कब्र में डालना फर्ज और कब्र से बाहर निकालना हराम है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किन दो अफराद ने नबूवत का झूठा दावा किया? जवाब है मुसलमा कज़ाब ने यमामा में और असवद अंसी ने यमन में। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मस्जिदों में फर्श किसने बनवाया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, किस जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब है सहर। सवाल, किस सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब है हजरत अबू हुदैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ और किसने किया? जवाब है शैतान का तकब्बुर, जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। सवाल, वो कौन सा शख्स है जिसने अल्लाह ताला की तौहीन की? जवाब, वो शख्स जिसने लोगों के सामने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी और तन्हाई में बुरे तरीके से नमाज पढ़ी। सवाल, आसमान में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की काफिर बीवी का क्या नाम था? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की काफिर बीवी का नाम वाला था। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब है अल्लाह ताला ने पानी को बुध के दिन पैदा फरमाया। सवाल, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं?
जवाब है 14 सजदे। सवाल, दोजख में सबसे हल्का अजाब कौन सा दिया जाएगा यानी होगा? जवाब है दोजख का सबसे हल्का अजाब आग की जूतियां हैं। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत अता हुई? जवाब है 40 साल की उम्र में। सवाल, तूफान नूह अलैहिस्सलाम किस चीज से शुरू हुआ और वो चीज कहाँ है? जवाब, तूफान नूह अलैहिस्सलाम एक तनव्वुर से शुरू हुआ जो कि कूफा में है। सवाल, जिस वादी में असहाबे कैफ हैं उस वादी का क्या नाम है? जवाब, जिस वादी में असहाबे कैफ मौजूद हैं उसका नाम रकीम है। सवाल, दोजख की आग गर्मी में दुनिया की आग से कितनी ज्यादा है? जवाब, दोजख की आग दुनिया की आग से 70 हिस्सा गर्मी में ज्यादा है। सवाल, कौन सी धात आसमान से नाजिल हुई थी? जवाब है लोहा। सवाल, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है? जवाब है फर्ज। सवाल, क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज है? जवाब है हराम है। सवाल, बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तामीर कितने किस्म के पत्थरों से की गई? जवाब, 5 पत्थरों से, तूर सीना, तूर ज़ेता, कोहे जूदी, कोहे लबनान और कोहे हिरा। सवाल, क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब है जायज है। सवाल, कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? जवाब है अब्बू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, वितर की नमाज क्या है? जवाब है वाजिब। सवाल, दोजख में दोजखी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब है दोजखी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम मुबारक कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम 2 हैं, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سوال، بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال، عشرہ مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب ہے 10 صحابی۔ سوال، قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب، 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال، دنیا کی سب سے پہلی قبر کس کی بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال، قرآن مجید کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہے لاطینی زبان میں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال، کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب ہے زیتون کے درخت کو۔ سوال، الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ جواب، الہام اللہ تعالی کی طرف سے جبکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال، کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بنا ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے لوگ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی قبر کہاں ہے؟ جواب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مکہ میں حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 شادیاں کی تھی۔ سوال، وہ کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال، مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، سورہ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ جواب، کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ سوال، کس نبی کی 100 بیویاں تھی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال، کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟
जवाब है जंग बदर। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब है मक्का। सवाल, कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोजे रखते हैं? जवाब है यहूदी। सवाल, वो कौन सा बादशाह था जिसे अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा फरमाया? जवाब है कौमे जिन्नात का बादशाह था जिसका नाम शोमान था। सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिसको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से उगाया है? जवाब, जन्नत का वो दरख्त जो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया, उसका नाम तूबा है। सवाल, वो कौन सा शर्फ है जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा दुनिया की किसी औरत को हासिल नहीं हुआ? जवाब, अल्लाह पाक का आपको सलाम कहना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मार्फत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कहलवाया। मक्का का पुराना नाम क्या था? जवाब है बक्का। सवाल, जन्नत में लोग किस जबान में बात करेंगे? जवाब है अरबी जबान। सवाल, सूरह फतह को लेकर कितने फरिश्ते नाजिल हुए? जवाब है 80,000। सवाल, मेराज के सफर में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब है हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के हाथ में। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल, दुनिया में पहला कत्ल किसके लिए हुआ? जवाब है औरत के लिए। सवाल, आपको मालूम है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के कितना अरसा बाद हुई? जवाब, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल, वो कौन से हरूफ कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं किए गए? जवाब है चे और गाफ। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात की दावत पर मुसलमान हुए? जवाब है हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, किस सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हदीस पाक में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज किसे कहा गया है?
جواب ہے حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال، کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب ہے یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال، وہ کون سے نبی کے جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی بھی نہ پیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ہمیشہ بارش کا پانی ہی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا۔ سوال، وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا۔ سوال، کس نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہوا؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال، دوسرے لوگوں سے ملاقات کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، مسکرانا، بھلی بات کرنا اور اچھے اخلاق۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کے بعد انسان اگر آدھی نماز بھی پڑھے تو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، سفر کے دوران۔ سوال، کیا قضا نماز کے لیے کوئی وقت معین ہے اور کب قضا نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب بھی پڑے گا بری الزما ہو جائے گا، مگر طلوع غروب اور زوال کے وقت، ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ سوال، قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، الکتاب۔ سوال، کس نبی کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال، جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب ہے 70۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائی کے لیے مقدس ہے؟ جواب ہے بیت المقدس۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا آتش کدا تھا جو بجھ گیا؟ جواب ہے فارس کا آتش کدا۔ سوال، جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب ہے 1 میل۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب ہے حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔
سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال، کس واحد شخصیت کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال، اس نبی کا نام بتائیں جو 300 سال تک روتے رہے۔ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب ہے اورنگزیب۔ سوال، مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب ہے 80,000 سال۔